Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Berkat kudro, iroda serta inayahnya kita semua masih bisa merasakan sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, di antaranya nikmat iman, Islam serta kesehatan. Di antara nikmat tersebut kita semua masih bisa diberi kesempatan untuk senantiasa menuntut ilmu agama. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana yang telah tersebar melalui player baik di Ibnu Hajar Media, pada sore kali ini insyaallah jadwal yang akan mengisi yaitu Al-Ustadz Reksi Abdullah. Tapi sebelum itu seperti biasa kita sama-sama untuk tadarus Al-Quran, insyaallah akan dipimpin oleh Saudara Rizky Aditya. Untuk itu kepada Saudara Rizky Aditya dipersilahkan. Mari buka Quran surat Al-Maidah ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'as sahidin. Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qawmis sholihin. Fa'athabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'ul muhsinin. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima
نقضتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا خلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز
انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا خام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا
القربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. Terima kasih teriring doa jazakumullah khairan katsira kepada saudara Rizki yang telah memandu membaca Al-Quran. Semoga apa yang kita baca semua menjadi amal pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, untuk hari ini yaitu terjadwalkan yaitu Al-Ustaz Reksi Abdullah dengan tema takwa. Alhamdulillah, beliau juga udah ada di pesantren Ibnu Hajar. Tak lama-lama kita langsung saja mendengarkan apa yang akan diucapkan oleh Al-Ustaz atau yang akan diberikan oleh Al-Ustaz. Kepada Al-Ustaz Reksi, waktu tempat saya persilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman, jamaah Ibnu Hajar Media dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita rahmat, juga memberikan kepada kita maghfirah di bulan yang mulia ini. Dan hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, semoga juga segala apa yang kita usahakan, ikhtiarkan dalam rangka meningkatkan iman, ilmu dan amal dicatat di sisi Allah sebagai amalan sholihan. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas mengenai tafsir mufradat dari takwa. Sebagaimana kita tahu bahwa ayat yang memerintahkan saum yaitu di surah Al-Baqarah ayat 183 itu diakhiri dengan kalimat la'allakum tattaqun, agar atau supaya orang yang diwajibkan atau mengerjakan saum itu, kata Allah, menjadi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, apakah takwa itu? Nah, maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, yang pertama bahwa kata takwa itu berasal dari kalimat waqo yaki wikoyatan, yang mana hal ini dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 258 kali. Nah, ini bisa dibedakan menjadi dua. Bila disebut sebanyak 192 kali, itu biasanya digunakan atau disebut dalam bentuk kata kerja. Jadi dari 258 kali penyebutan kata takwa beserta perubahannya, itu sebanyak 192 kali disebutkan atau digunakan sebanyak 192 kali. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna, dan janganlah kalian meninggal, illa wa antum muslimun, kecuali melainkan kamu dalam keadaan Islam. Nah, di sana ada kalimat ittaqu. Nah, itu merupakan fi'il amr. Nah, kalimat-kalimat fi'il seperti ini itu ya disebutkan sebanyak
192 kali. Selanjutnya hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, sisanya yaitu sebanyak 66 kali itu digunakan dalam bentuk kata benda atau isim ya. Yaitu diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, al-muttaqin di sana adalah isim jama ya, yang mana perubahan kata waqayaki wiqayah atau takwa ini yang digunakan dalam bentuk isim ada 66 kali. Nah, maka dari ikhwatu iman rahimakumullah, itulah penyebutan kata takwa beserta perubahannya dalam Al-Quran, kurang lebih ada 258 kali. Selanjutnya hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, apa pengertian dari takwa itu sendiri? Nah, bila merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kata takwa ini memiliki dua arti. Yang pertama, takwa adalah terpeliharanya diri untuk tetap taat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Adapun yang kedua, takwa adalah keinsafan diri yang diikuti dengan kepatuhan dan ketaatan dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, pada intinya takwa itu adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu takwa dalam pengertian bahasa Indonesia. Nah, tentu kita juga harus mencari pengertian takwa dalam bahasa Arab, baik menurut bahasa Arab ataupun menurut istilah syariat agama Islam. Dalam bahasa Arab, sebagaimana tadi disebutkan bahwa takwa itu berasal dari kata wiqayah. Dari waqayaki wiqayah. Yang mana wiqayah ini berarti hifdzus syai'i mimma yu'dhihi wa yadurruhu. Itu disebutkan oleh Imam Ar-Raghib dalam kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran, bahwa wiqayah itu berarti hifdzus syai'i, menjaga sesuatu, mimma yu'dhihi, dari segala sesuatu yang dapat menyakitinya, wa yadurruhu, dan mencelakakannya. Nah, berarti ini menjaga sesuatu. Nah, berarti kita sebagai penjaganya. Nah, itu asal makna dari takwa atau wiqayah. Nah, penggunaan kata takwa yang berarti hifdzus syai'i mimma yu'dhihi wa yadurruhu itu terdapat dalam surah At-Tahrim ayat 6, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jagalah anfusakum, diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naron, dari api neraka. Nah, kalimat ku di sana itu ya adalah pengertian wiqayah, yaitu hifdzus syai'i mimma yu'dhihi wa yadhurruhu, menjaga sesuatu dari sesuatu yang dapat mencelakai dan mencelakakannya. Nah, dalam konteks ini seorang pemimpin keluarga harus menjaga dirinya juga keluarganya dari sesuatu yang dapat menyakiti dan mencelakakan, yaitu api neraka. Nah, itu hadirin ikhwatu iman pengertian bahasa dari wiqayah. Nah, jadi menjaga. Nah, jadi kita yang menjaga. Nah, adapun pengertian umum secara hakiki, Imam Ar-Raghib Al-Asfahani melanjutkan bahwa at-taqwa. Nah, kalau tadi kan wiqayah ya, sekarang takwa. Kalau takwa itu artinya ja'lun nafsi, menempatkan diri fi wiqayatin, pada perlindungan, mimma yukhafu, dari segala sesuatu yang ditakuti. Nah, kalau tadi wiqayah gitu ya, asal kata dari takwa itu bermakna hifdzu syai'i, menjaga
Tapi kalau takwanya itu berarti ja'lu syai'i. Nah, itu ya. Ja'lu nafsi, Ja'lu nafsi. Menempatkan diri fi wiqayatin pada perlindungan. Kalau tadi mah berlindung, melindungi gitu ya, menjaga. Kalau takwa di makna bahasa mah artinya berlindung atau menempatkan diri pada sesuatu perlindungan dari segala hal yang ditakuti. Nah, itu ya hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, definisi bahasa dari takwa ini. Nah, kemudian bagaimana takwa dalam pengertian syariah? Nah, Imam Ar-Raghib Al-Asfahani melanjutkan wasara taqwa. Dan jadilah takwa fi ta'arufis syar'i. Dalam pengertian syar'i atau syariat atau istilah adalah hifdzus syai'i. Memelihara sesuatu. Nah, dalam konteks memelihara diri. Amma yu'famu, dari segala sesuatu yang dipandang dosa. Nah, kalau tadi kan menurut bahasa mah ja'lu syai'i mimma yukhafu. Menempatkan ja'lun nafsi, menempatkan diri mimma yukhafu fi wiqayah, dalam perlindungan dari segala sesuatu yang menakutkan. Nah, adapun menurut istilah mah adalah hifdzus syai'i atau hifdzun nafsi, menjaga diri amma yu'thamu, dari segala sesuatu yang dipandang dosa. Nah, takwa itu seperti itu. Jadi menempatkan diri gitu ya, atau menjaga diri dari segala sesuatu yang dianggap dosa. Yang mana wadzalika, dan hal itu gitu ya, yang dimaksud hifdzus syai'i mimma yu'thamu itu adalah bitarkil mahdzur, dengan meninggalkan perkara yang terlarang, wa yatimmu dzalika, dan disempurnakan atau dilengkapi bitarki ba'dil mubahat, dengan meninggalkan sebagian perkara yang mubah. Nah, maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, sejatinya takwa itu ya meninggalkan perkara yang dilarang, juga mengerjakan perkara yang diperintahkan. Tetapi ternyata takwa itu tidak cukup seperti itu, tapi juga meninggalkan sebagian hal-hal yang dipandang boleh karena takut atau khawatir jatuh ke dalam dosa. Ingat definisi takwa tadi bahwa hifdzus syai'i amma yu'thamu, menjaga diri, menjaga nafsi kita, menjaga tubuh kita dari sesuatu yu'thamu yang dipandang sebagai dosa. Maka sampai tingkat tertingginya adalah meninggalkan perkara-perkara yang mubah, sebab takut perkara itu justru malah jatuh ke dalam dosa. Nah, hal ini dinyatakan oleh Imam Ar-Raghib. Kenapa takwa itu bitarki ba'dil mubahat, dengan meninggalkan sebagian perkara yang dibolehkan? Sebab Nabi SAW pernah bersabda dalam kitab Ar-Raghib Asfahani juga dicantumkan bahwa al-halalu bayyinun, bahwa yang halal itu sudah jelas, wal haramu bayyinun, yang haram juga sudah jelas. Perintah kepada kebaikan sudah ada, larangan kepada kejelekan pun sudah ada. Tetapi waman rota'a haulal huma, dan barang siapa yang mengitari sekitar larangan, fahakikun an yaqa'a fih, maka pantas ia akan terjatuh padanya. Nah, maka orang yang bertakwa atau takwa ini tidak bisa diraih kecuali setelah meninggalkan perkara-perkara yang mubah karena takut masuk ke dalam dosa. Nah, inilah yang disebut dengan al-wara' gitu ya, yang pada intinya adalah apik gitu ya, hati-hati.
dalam mengerjakan sesuatu sampai-sampai perkara mubah pun ditinggalkan karena takut jatuh kepada yang haram. Nah, kemudian hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama lain memberikan definisi atau keterangan mengenai kriteria takwa selain tadi yang disampaikan oleh Imam Ar-Raghib, bahwa at-taqwa bimaknaha al-am, takwa dalam pengertian umum ialah, nah, selain tadi hibdus syai'i amma yu'thamu, selain itu juga ada makna yang lain dari takwa adalah antaj'ala bainaka wa baina adzabillah wiqayatan. Bahwa takwa itu adalah antaj'ala bainaka, engkau menjadikan antara dirimu, wa baina adzabillah, dan antara azab Allah, wiqayatan, pelindung. Nah, tadi kan ya, wiqayah itu apa? Ja'lun nafsi fi wiqayah mimma yukhafu, menempatkan diri pada perlindungan dari segala sesuatu yang ditakutkan. Nah, begitupun dengan takwa dalam pengertian istilah, yaitu antaj'ala bainaka wa baina adzabillah wiqayah, engkau menjadikan antara dirimu dengan azab Allah yang syadid, yang azim gitu ya, yang pedih, yang besar, tidak terkira, tidak terduga, tidak terasa, tidak terpikirkan, wiqayatan, pelindung, tameng gitu ya, pembatas ya, yang bisa melindungi kita dari azab Allah yang pedih ini. Nah, maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, takwa yang bisa menjadikan pelindung itu kata para ulama wala yakunu hadza, yang mana takwa menjadi wiqayah. Nah, itu ya, tidak akan terjadi illa kecuali bittiba'i awamirihi, dengan menjalankan segala perintahnya, wajtina bin nawahihi, dan menjauhi segala larangannya. Jadi sekali lagi hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, bahwa takwa itu adalah menjaga diri dari segala sesuatu yang dapat menjadi dosa, bahkan meninggalkan perkara-perkara yang mubah karena takut jatuh kepada perkara yang haram. Kemudian yang kedua, takwa itu adalah antaj'ala bainaka wa bainallah, gitu ya, wa baina adzabillah wiqayah, yaitu menjadikan antara kita dengan azab Allah itu wiqayah, pembatas gitu ya, atau pelindung. Nah, seperti itu. Yang mana takwa bisa menjadi pelindung tidak lain tidak bukan adalah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, kemudian hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, bagaimana dalam konteks saum? Nah, takwa sebagai tujuan utama dalam ibadah saum. Yang mana di Quran surat Al-Baqarah 183 Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa saum ini diwajibkan kepada orang-orang beriman baik saat ini ataupun masa lalu sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Yang mana hal ini dilakukan atau diberlakukan la'allakum tattaqun, agar orang-orang beriman itu menjadi takwa. Nah, maka Syekh Dr. Muhammad Sayyid Tantawi dalam kitab tafsirnya Tafsir Al-Wasit, beliau menjelaskan la'allakum tattaquna. Firman Allah la'allakum tattaqun, jumlatun ta'liliyatun, merupakan kalimat ta'lili ya, yang menerangkan sebab. Ji'a biha
libayani hikmatin masyru'iyati siyam, yang mana digunakan kalimat tersebut untuk menjelaskan hikmah disyariatkannya saum. Jadi begini cenah, paka'annahu subhanahu, maka seolah-olah seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yaqulu li ibadihil mu'minin, berfirman, berkata kepada hamba-hambanya yang mukmin, faradna alaikumusiyam, wahai orang yang beriman, faradna alaikumusiyam, kami mewajibkan saum kepada kalian, kama faradnahu alal ladina min qablikum, sebagaimana saum ini telah diwajibkan pula kepada orang-orang sebelum kamu. La'allakum, supaya dengan pelaksanaan, la'allakum biadaikum lihadhil fariḍah, yang mana gitu ya, agar dengan pelaksanaan kewajiban ini tanaluna darajat taqwa, kalian memperoleh derajat takwa, wa khasyata minallah, dan rasa takut kepada Allah, wa bidzalika, dan ketika kalian menjadi atau mendapatkan derajat takwa kemudian takut kepada Allah, tanakununa miman radhiyallahu anhum wa radu'an, maka kalian akan menjadi bagian dari orang-orang radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka pun ridho kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi menurut Syekh Ahmad Tantawi bahwa la'allakum tattaqun adalah libayani hikmatin masyru'iyati siyam, menunjukkan kepada hikmah dari syariat saum, yaitu menjadikan para pelakunya mendapatkan derajat takwa, takut kepada Allah, hingga termasuk hamba-hamba yang diridhoinya, dan mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh Tantawi melanjutkan, wala syakka, dan tidak diragukan lagi, anna hadhil faridah, bahwa kewajiban ini tartafi'u bisahibiha, akan mengangkat pelakunya, orang yang mengerjakan saum, ila a'la illiyin, kepada derajat tertinggi, mata addaha biadabiha wasyurutiha, selama pelakunya itu, selama orang yang melaksanakan saum itu addaha biadabiha wasyurutiha, menunaikan semua adab dan syarat-syaratnya, gitu ya. Jadi luar biasa, orang yang saum akan mendapat derajat takwa manakala mereka melaksanakan adab-adab saum juga syarat-syaratnya. Wa yakfi anna Rasulullah SAW qad qala, maka gitu ya, fi sya'ni saum, tentang fungsi saum ini, sungguh Rasulullah SAW pernah bersabda. Nah, jadi selain hikmah syar'i tadi, orang yang saum itu diangkat derajatnya menjadi takwa, juga saum ini memiliki hikmah atau fungsi yang Rasulullah SAW sebut as-saumu junnatun. Saum adalah junnah, perisai, wikoyah. Saum itu adalah perisai atau pelindung. Nah, gitu ya, karena pisaumi wikoyatun minal wuku'i minal ma'asi,
Kenapa saum itu disebut junnah, disebut wiqayah? Karena di dalam saum terdapat perisai minal wuku'i fil ma'asi, dari terjatuh pada kemaksiatan. Wa wiqayatun min adzabil akhirah, juga terdapat perisai dari azab akhirat. Wa wiqayatun minal ilali wal amradin nasyiah, juga terdapat perisai dari berbagai penyakit yang timbul anil iproti pitana wuli ba'dil atimah wal asibah, dari kerakusan dalam memperoleh makanan dan minuman. Nah, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, maka saum, benarlah kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi bahwa pahala saum itu as-saumu li. Nah, saum itu untukku. Kemudian Nabi juga mengatakan bahwa kullu amali bani Adam, setiap amal ibnu Adam itu akan dilipat gandakan bi asri amsaliha, menjadi 10 kelipatan, ila sab'i mi'ati dipin, sampai 700 kali lipat, illa saum, kecuali saum. Yang mana saum ini tidak terhingga. Kemudian juga hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, di surga ada pintu yang mana tidak dapat dimasuki kecuali oleh orang-orang yang ahli, orang-orang yang terbiasa saum. Nah, maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, maka dengan saum itu menjadi wiqayah, menjadi pelindung dari maksiat. Manakala maksiat terlindungi, maka menjadi pelindung juga bagi azab Allah. Kemudian juga hadirin ikhwatu iman, ternyata saum juga jadi pelindung dari perilaku-perilaku yang lain seperti boros, gitu ya, makan minum berlebih, nah, gitu ya, atau pelit, gitu ya, atau tidak simpati kepada orang lain. Maka dengan saum itu ada wiqayah, pelindung dari sifat-sifat yang jelek tadi. Nah, maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, ternyata tujuan utama dari syariat saum yaitu takwa tidak semudah yang kita ucapkan. Ternyata takwa itu adalah antaj'ala bainaka wa baina adzabillah wiqayah, menjadikan antara kita dengan azab Allah itu ada pelindung. Maka dengan saum inilah kita berikhtiar, semoga saum ini benar-benar menjadi junnah, benar-benar menjadi perisai, menjadi wiqayah, menjadi pelindung antara diri kita dan azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita periksa kembali, kita upgrade kembali saum kita. Jangan sampai hanya mendapatkan lapar dan haus saja, atau hanya melaksanakan ibadah saumnya saja dengan melupakan ibadah-ibadah yang lain yang ada di bulan Ramadan. Nah, maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, mungkin dicukupkan sekian untuk pembahasan tafsir mufradat dari takwa ini. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi manfaat, pengingat, juga nasihat bagi saya pribadi, umumnya bagi ikhwatu iman dimanapun berada. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullahu khairan katsiran kepada Al Ustadz yang sudah memaparkan materinya. Semoga ilmu dari Al Ustadz bisa bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita tidak terlepas dari setiap aspek-aspek ilmu-ilmu keagamaan ya. Oleh karena itu kami tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.